Hi students, Indian Economic Developmentல நம்ம chapter 4 Human Capital Formation பார்த்துட்டு இருக்கோம். So இது வந்து அதோட continuity video. Human capital formation ஓட role or importance என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். First one வந்து effective use of physical capital. Physical capital ஓட growth உம் productivityயும் human capital formation depend பண்ணி இருக்கு. Okay, so human capital formation னா என்னது? Workforce ஓட skills and knowledges develop பண்றது human capital formation. அப்போ அந்த workforce ஓட skills and knowledge develop ஆகும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? Hard work பண்றாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப intelligent இருக்காங்க. Knowledge கிடைக்குது. So intelligent இருக்காங்க. So அவங்க என்ன செய்றாங்க? physical assets வந்து expand பண்றாங்க. அதை create பண்றாங்க. Okay. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற skills and knowledges வச்சு அந்த physical assets efficient use பண்ணி output generate பண்றாங்க. Okay. So physical capital effective use பண்ணணும் அப்படின்னா human skill and human effort தேவை. So human skill அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு through experience and training கிடைக்குது. இந்த human skill அப்படிங்கிற விஷயம் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க task perform பண்றதுக்கான ability increase பண்ணும். And human effort அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு task achieve பண்றதுக்கு individuals என்ன செய்றாங்க? அவங்களோட physical and mental efforts போடுறாங்க. அதுதான் human effort. Human capital formation ஓட next role என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா higher productivity and production. Human capital formation வந்து productivity யும் production யும் increase பண்ணுது. ஏன்னா skilled and knowledgeable workers வந்து resources efficient use பண்றதுனால productivity யும் production யும் increase பண்ண முடியும். Okay, so இப்ப இந்த productivity யும் increase பண்ணும், அதே மாதிரி production ஓட quality யும் increase பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அது எதை depend பண்ணி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா people ஓட technical skill depend பண்ணி இருக்கு. இந்த technical skill peopleக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது? அவங்களோட education, training and அவங்களோட health maintain பண்றாங்கல்ல, அதுல இருந்து கிடைக்குது. Okay, so human capital invest பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து new skills acquire பண்றாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து resources management, technology management and production management பத்தி knowledge கிடைக்குது. Human capital formation ஓட next role என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா inventions, innovations and technological improvement. So human capital formation வந்து innovations stimulate பண்ணுது. அதே மாதிரி new technologies adopt பண்ற ability create பண்ணுது. Okay, so innovations stimulate பண்றது அப்படின்னா new ideas, creative ideas எல்லாம் வந்து encourage பண்ணுது இந்த human capital formation. அதே மாதிரி new technologies வந்துட்டு integrate பண்ணி use பண்றதுக்கு help பண்ணுது. Okay, so இப்ப பாத்தீங்கன்னா education அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் knowledge கொடுக்குது. எதை பத்தின knowledge? Societal changes பத்தியும் அதே மாதிரி scientific advancement பத்தியும் knowledge கொடுக்குது. இப்ப knowledge கிடைச்சிருச்சு. இந்த knowledge வச்சு அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? புது விஷயங்களை invent பண்ண முடியும் and அந்த inventions வந்து innovative இருக்கும். So creative அவங்களால invent பண்ண முடியும். So இப்ப creative அவங்க invent பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களால என்ன செய்ய முடியும்? new technologies கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அந்த new technologies adapt பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயம் வரும். அப்ப educated workforce இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண முடியும்? அந்த new technologies easy adapt பண்ணிக்க முடியும். Human capital formation ஓட next role modernization of attitude. So society ல ஒரு change கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது யாரால முடியும்னா knowledgeable, skilled and physically fit people ஆல தான் முடியும். So knowledgeable people அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு thorough understanding இருக்கும். எல்லா விஷயத்தை பத்தியும் depth analyze பண்ணி understand பண்ணிக்குவாங்க. Next skilled individuals அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்றதுக்கான ability அவங்க கிட்ட இருக்கும். So ஒரு task முடிக்கணும்னா அதுக்கான ability அவங்க கிட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்துல வந்து அவங்க ரொம்ப expertised இருப்பாங்க. Next physically fit individuals அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து health நல்லா maintain பண்ணுவாங்க. So ஒரு societyல change வரணும் அப்படின்னா people வந்து knowledgeable, skilled and physically fit இருக்கணும். Okay, so இப்போ இந்த human capitalல invest பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா economic வந்து develop ஆகும். So human capitalல invest பண்றது அப்படின்றது அவங்களோட education, skills, அதுக்கப்புறம் அவங்க healthல invest பண்றது. So இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? அவங்களோட attitude change ஆகும். ஏன்னா அவங்க educated ஆகுறாங்க. அவங்களுக்கு mentally and physically fit இருக்காங்க. So அப்ப அவங்க கிட்ட ஒரு positive mindset இருக்கும். எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க வந்து ஒரு positive approach ஓட வருவாங்க and அந்த willingness இருக்கும். ஒரு விஷயத்த பண்ணணுங்கிற willingness இருக்கும். So இதனால அவங்களோட development first இருக்கும். So அப்ப அந்த development automatic என்ன ஆயிரும்? எக்கனாமிக்கும் ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரும். ஓகே, ஸோ எக்கனாமில பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ஸ்.
ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட நெக்ஸ்ட் ரோல் வந்து இன்க்ரீசஸ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வந்து பீப்புளோட லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அதே மாதிரி பீப்புளோட ஹெல்த்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ நிறைய ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொண்டு வராங்க, அதே மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கறத பாத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸையும் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்ஸையும் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது பீப்புள் என்ன ஆவாங்க, ஹெல்த்தி ஆவாங்க. ஸோ அவங்க ஹெல்த்தியா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒன்ஸ் அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அவங்க ஹெல்த்தியாவும் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது, பீப்புளோட ஸ்கில் அண்ட் நாலேஜ டெவலப் பண்றது. ஓகே, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வருது. ஸோ மெடிக்கல் சர்வீசஸை இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க, அதே மாதிரி மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பீப்புளுக்கு வந்து பேலன்ஸ்ட் அண்ட் ஹெல்த்தி டயட்ஸ் கிடைக்குதா அப்படிங்கறத பாத்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும், அவங்க வந்து ஹெல்த்தியரா இருப்பாங்க. ஸோ ஹெல்த்தியரா இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஒன்ஸ் லைஃப் ஸ்பேனும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அவங்களோட ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களால இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செய்ய முடியும், ஸோ நிறைய சம்பாதிக்க முடியும். அப்போ அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட நெக்ஸ்ட் ரோல் இம்ப்ரூவ்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஸோ பாப்புலேஷனோட குவாலிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாப்புலேஷன்ல இருக்கிற பீப்புளோட எஜுகேஷன் லெவல், அந்த பாப்புலேஷன்ல இருக்கிற பீப்புளோட ஹெல்த், அண்ட் அந்த பாப்புலேஷன்ல இருக்கிற பீப்புள் எவ்வளவு ஸ்கில் அக்வயர் பண்ணிருக்காங்க, இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் பாப்புலேஷனோட குவாலிட்டி இருக்கு. ஸோ இந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பீப்புளோட எஜுகேஷன்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ த்ரூ ஃபார்மல் லேர்னிங் அவங்க வந்து நாலேஜ் ஸ்கில்ஸை வந்து அக்வயர் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பீப்புளோட ஹெல்த்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த பீப்புளுக்கு வந்து பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் வெல்பீயிங் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ஹெல்த் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கில் ஃபார்மேஷன், ஒரு டாஸ்க பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்க வந்து அந்த எபிலிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்ப இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஹெல்த் எல்லாம் பிசிக்கலா நல்லா இருக்கும்போது அவங்களால என்ன செய்ய முடியும், ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஒர்க்கை வந்து எஃபிஷியன்ட்டா அவங்களால செய்ய முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவா இருப்பாங்க, நிறைய இனோவேஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ நியூ ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட இன்கம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கில்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதே மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப அவங்களால நிறைய ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ இப்ப நிறைய ஏர்ன் பண்ணா அவங்க லைஃப்ல ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்குது, ஒரு ஓவரால் ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது. ஸோ அப்ப அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மூலமா. ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட நெக்ஸ்ட் ரோல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பாப்புலேஷன் growth. எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எல்லா விஷயத்த பத்தியும் இன்ஃபார்ம்டா இருப்பாங்க அண்ட் அவங்களால டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எடுக்க முடியும். ஸோ எஜுகேட்டட் பர்சன்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் ஃபேமிலிஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க தேன் இல்லிட்ரேட் பர்சன்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, அவங்க ஸ்மாலர் ஃபேமிலி சைஸை ப்ரிஃபர் பண்றதுனால பாப்புலேஷன் growth-அ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் எஜுகேஷன் எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் growth ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. அடுத்தது நம்ம ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் ரிசோர்சஸ். ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க, பட் அந்த ரிசோர்சஸ் வந்து எவ்வளவு ரிசோர்சஸ் தேவையோ அதை விட கம்மியா தான் இருக்கு. இந்த ரீசன்னால ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இன்அடிக்குவேட்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சீரியஸ் இன்எஃபிஷியன்சிஸ். சொசைட்டியோட ரிசோர்சஸ்ல வந்து நிறைய வேஸ்டேஜ் இருக்கு. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேட்டட் பீப்புளோட கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாம இருக்கு. அதாவது நிறைய எஜுகேட்டட் பீப்புள் அன்எம்ப்ளாய்டா இருக்காங்க, அப்படி இல்லைன்னா எஜுகேட்டட் பீப்புள் வந்து அண்டர் யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்காங்க, அதாவது அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அவங்களோட தகுதிக்கு ஏத்த வேலை அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஓகே, ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால சொசைட்டியோட ரிசோர்சஸ் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இல்லிட்ரசி இருக்கு, அதே மாதிரி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு கிடைக்காம இருக்கு அண்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து இன்எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு காரணமாகுது. ஸோ இதையுமே வந்துட்டு ப்ராப்பராகவும் அடிக்குவேட்டாவும் இவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணவே இல்லை இந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு. ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பிரெயின் ட்ரெயின். ஓகே, பீப்புள் வந்து நிறைய சம்பளம் கிடைக்கணும், பெட்டர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆயிடுறாங்க. ஓகே, இப்போ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிஃபைட் பீப்புள், ஸ்கில்டு பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, லைக் டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், இவங்க எல்லாம் வந்து பெட்டர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காகவும் இல்ல சேலரிக்காகவும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு போயிடுறாங்க. அப்ப அந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரில என்ன ஆகுது, இந்த ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கம்மி ஆயிடுறாங்க. சோ இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் காஸ்ட் ஆகுது. அதாவது இந்த ஹியூமன் கேபிட்டலோட குவாலிட்டி லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு
ஹை growth ஆஃப் பாப்புலேஷன். ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து கண்டினியூஸா இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், ஹியூமன் கேபிட்டலோட குவாலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, இது வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கம்மியாயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஸோ இதனால என்ன ஆகும், அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கம்மி ஆகும் போது என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஸ்கில்ஸ், நாலேஜ் இதெல்லாமும் என்ன ஆகுது, அந்த இதுவும் ரெடியூஸ் ஆயிட்டே போகுது. சோ இப்ப இங்க பாருங்க, ஹை பாப்புலேஷன் growth இருக்கு. பாப்புலேஷன் growth ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஃபெசிலிட்டிஸோட அவைலபிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகுது. ஏன்னா இவ்ளோ பேருக்கும் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும், அந்த மாதிரி கிடைக்காது இல்லையா. சோ ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெடியூஸ் ஆகும்போது அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கம்மி ஆகுது. அதே மாதிரி அவங்களோட ஸ்கில் அக்விசிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. சோ அதனால ஹியூமன் கேபிட்டலோட குவாலிட்டியும் என்ன ஆயிடுது, ரொம்ப கம்மி ஆயிடுது. ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் செவரல் இம்பேலன்சஸ். அதாவது இப்ப நம்மளுக்கு எஜுகேஷன்ல பிரைமரி செகண்டரி எஜுகேஷன் இருக்கு, அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்கு. பிரைமரி செகண்டரி எஜுகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ரிசோர்சஸ் கம்மியா தான் இருக்கு, ஃபண்டிங்கும் கம்மியா தான் இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கம்மியா இருக்கு. பட் நிறைய பேரால பிரைமரி செகண்டரி எஜுகேஷனை எடுத்துக்க முடியும். அதே ஹையர் எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஃபண்டிங் ஜாஸ்தியா கொடுக்குறாங்க, ரிசோர்சஸ் ஜாஸ்தியா கொடுக்குறாங்க. பட் கொஞ்சம் பீப்புளால தான் இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் எடுத்துக்க முடியுது. ஓகே, சோ இந்த எஜுகேஷனல் ரிசோர்சஸ்னால இம்பேலன்ஸ் இருக்கு. இந்த இம்பேலன்ஸ்னால என்ன ஆகுது, ஒரு எக்கானமியோட ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மி ஆகுது. ஏன்னா எஃபிஷியன்சி ரெடியூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி growthல சில கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு, அதனால எக்கனாமிக் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மி ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் லேக் ஆஃப் மேன் பவர் பிளானிங். ஹியூமன் ரிசோர்சஸோட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைல இம்பேலன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு பர்சனலோட டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளைல இம்பேலன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ ஸ்கில்டு பர்சனலோட டிமாண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தியா இருக்கு, அதே ஸ்கில்டு பர்சனலோட சப்ளை கம்மியா தான் இருக்கு. சோ அதனால என்ன ஆகுது, ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் ஆகுது. ஏன்னா ஒரு ஸ்கில்டு பர்சனலா இருக்கும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க வந்து எஃபிஷியன்ட்டா அந்த ரிசோர்சஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு. பட் இப்ப ஸ்கில்டு பர்சனலோட டிமாண்ட், அதாவது டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு, சப்ளை கம்மியா இருக்கும் போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், இன்எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி ஆகும். சோ அப்ப ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வீக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. இப்ப சயின்ஸ்ங்கிற ஃபீல்டு பாத்தீங்கன்னா அது சரியா பெர்ஃபார்ம் ஆகல. அதே மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல்டும் சரியா வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகல. சோ இது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா ரிசோர்சஸ் லேக் ஆகலாம், இல்ல வந்து இன்அடிக்குவேட் கரிக்குலமா இருக்கும். சோ இதனால என்ன ஆகும், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட என்கேஜ்மெண்ட் கம்மி ஆகுது. இப்ப டெக்னாலஜிஸோட டெவலப்மெண்ட் இல்ல, சயின்ஸ்லயே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ஃபீல்ட்ல அவ்வளவு இல்ல அப்படிங்கும் போது இனோவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கம்மியா தான் இருக்கும். சோ இதெல்லாம் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட ப்ராப்ளம். ஹியூமன் கேபிட்டல் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்டோட டிஃபரன்சஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹியூமன் கேபிட்டல் அப்படின்றது வந்து லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா எஜுகேஷனும் ஹெல்த்தும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுது. ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு மனுஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து எஜுகேஷனும் இருக்கணும், ஹெல்த்தும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஏன்னா வந்துட்டு எந்த பீப்புளால ரீட் பண்ண முடியும், எழுத முடியுமோ, எந்த பீப்புளால ஒரு ஹெல்த்தியர் லாங்கர் லைஃப் வாழ முடியுமோ அவங்களாலதான் நல்ல டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுது. ஹியூமன் கேபிட்டல்ங்கிறது ஒரு நேரோ கான்செப்ட். ஏன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அது என்ன பண்ணுது, ஹியூமன் பீயிங்ஸ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா எடுத்துக்குது. ஓகே, சோ இப்போ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட அவுட்புட் இம்ப்ரூவ் ஆகல அப்படின்னா என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த்ல போட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாமே அன்ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னு ஹியூமன் கேபிட்டல் சொல்லுது. அதே ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடர் கான்செப்ட். ஏன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனுஷனோட வெல்ஃபேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஓகே, அந்த மனுஷனோட வெல்பீயிங் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஓகே, சோ இத வந்து எப்படி பண்ணணும், எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி, ஈவன் அந்த எஜுகேஷனோ ஹெல்த்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லேபர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகாட்டி கூட பரவாயில்ல, பட் அந்த மனுஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். இந்தியாவோட ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனல் செக்டாரை எந்த அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இப்ப எஜுகேஷனல் செக்டார்ல பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ இங்க வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனும் வரும், ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனும் வரும். அதே மாதிரி சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் NCERT, UGC, AICTE. NCERT யோட full form National Council of Education, Research and Training, UGC யோட full form University Grants Commission, AICTE யோட full form All India Council of Technical Education. So, the Union Ministry of Education, State Ministry of Education and organizations like
NCERT, UGC, AICTE தான் வந்து இந்தியால எஜுகேஷனல் செக்டாரை ரெகுலேட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் செக்டார் யார் ரெகுலேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த், ஸ்டேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லைக் ICMR. இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச். இது 1 மார்க்குக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேசிக் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் அப்படின்றது ஒவ்வொரு சிட்டிசனோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட். இப்ப இந்தியா மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி பாப்புலேஷன் பாவர்ட்டி லைன் கீழே இருக்காங்க. சோ அவங்களால அவங்களோட பேசிக் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸை மீட் அவுட் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்காது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புள் வந்து இந்த சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போக முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட பணம் இருக்காது ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் எடுத்துக்கிறதுக்கான அஃபோர்டபிலிட்டியும் இருக்காது. சோ இந்த பேசிக் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிசனோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னு ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும்போது கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும், இந்த சோஷியலி அப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் பீப்புளுக்கும் அதே மாதிரி எந்த சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் டிசர்விங்கா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸோட காஸ்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் செக்டார்ல அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. அதாவது கண்ட்ரில வந்து 100% லிட்ரஸி அண்ட் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு. இந்த அப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யறாங்க, எஜுகேஷன் செக்டார்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க. எஜுகேஷன் செக்டார் இன் இந்தியா பார்ப்போம். எஜுகேஷன் செக்டார்ல கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட growth பார்க்கலாம். எஜுகேஷன் செக்டார்ல கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை நம்ம 2 விதமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து percentage of total government expenditure, இன்னொன்னு percentage of GDP. So first நம்ம percentage of total government expenditure பார்ப்போம். 1952 to 2014 பாத்தீங்கன்னா percentage of total government expenditure increase ஆயிருக்கு from 7.92% to 15.7%. Percentage of GDP பாத்தீங்கன்னா 1952 to 2014 increase ஆயிருக்கு from 0.64% to 4.13%. இந்த எஜுகேஷன் செக்டார்ல இன்க்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மா இல்ல, இர்ரெகுலரா தான் இருந்திருக்கு. சோ அப்பப்ப ஏறும் அப்பப்ப இறங்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. பட் இதுல வந்து பிரைவேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றோம். அதே மாதிரி நிறைய சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் வந்து எஜுகேஷன்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சோ அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து நிறையவே இருக்கும். கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். கவர்மெண்ட் வந்து எலிமெண்டரி எஜுகேஷனுக்கு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ கவர்மெண்டோட டோட்டல் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல மெஜாரிட்டி ஷேரை வந்து எலிமெண்டரி எஜுகேஷன், அதாவது பிரைமரி ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த காலேஜஸ், பாலிடெக்னிக்ஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து டோட்டல் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல கவர்மெண்ட் வந்து லீஸ்ட் ஷேர் தான் கொடுக்குறாங்க. Next point, expenditure on tertiary education is important. So average பார்த்தா கவர்மெண்ட் என்ன செய்யறாங்க, இந்த tertiary education அதாவது ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வந்து கம்மியா தான் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. பட் tertiary educationல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எலிமெண்டரி எஜுகேஷனை விட ஜாஸ்தி. சோ இது வந்து அவங்க பினான்சியல் ரிசோர்சஸ டெர்ஷரியில இருந்து எலிமெண்டரி எஜுகேஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸ்கூல் எஜுகேஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவை, நிறைய டீச்சர்ஸ் தேவை. அப்ப அந்த டீச்சர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைப்பாங்க, இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து தான் கிடைப்பாங்க. அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும், எல்லா லெவல்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனுக்குமே அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், டிஃபரன்ஸ் இன் எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அக்ராஸ் ஸ்டேட்ஸ். 2014-15ல பாத்தீங்கன்னா பர் கேபிட்டா எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்றது இந்தியாவோட ஸ்டேட்ஸ்குள்ள டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. இப்ப ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து 34,651 இருந்துச்சு. இது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. அதே பீகார்ல பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 4,088 தான் இருந்துச்சு. இது ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. சோ ஸ்டேட்ஸ்குள்ள வந்துட்டு இந்த எஜுகேஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல டிஃபரன்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும், ஸ்டேட்ஸ்குள்ள இருக்கிற எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லயுமே டிஃபரன்சஸ் வரும். நெக்ஸ்ட், inadequate expenditure on education. 1964-66ல பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் கமிஷன் வந்து ஜிடிபில அட்லீஸ்ட் 6% வந்து எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. இது எதுக்காக, என்ன மோட்டிவ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல growth கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் எரால அகாடமிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க வந்து ஜிடிபில அட்லீஸ்ட் 6% வந்து எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு இந்த கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுச்சு. பட் கரண்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா 4% கிட்ட தான் இருக்கு, which is inadequate.
அடுத்தது ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன். இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து 1998ல தபாஸ் மஜும்தார் கமிட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு அப்பாயிண்ட் பண்ணுச்சு. இந்த கமிட்டி வந்து என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1.37 lakh crores வந்து 10 yearsல எஸ்டிமேட் பண்ணாங்க எஜுகேஷன்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதாவது அந்த 10 yearsங்கிறது 1998, 99 to 2006-7. ஓகே, சோ இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 to 14 years ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற எல்லா இந்தியன் சில்ட்ரனுமே வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் 2009ல பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இது மூலமா என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா 6 to 14 years ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷனுக்கான ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன செஞ்சாங்க, எல்லா யூனியன் டாக்ஸஸ்லயுமே வந்து 2% எஜுகேஷன் செஸ் அப்படிங்கறத சார்ஜ் பண்ணாங்க. சோ இந்த எஜுகேஷன் செஸ் அப்படின்றது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ரெவென்யூ. சோ இந்த ரெவென்யூல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எலிமெண்டரி எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. சோ அப்ப என்ன செய்யறாங்க, யூனியன் டாக்ஸஸ்ல 2% எஜுகேஷன் செஸ் சார்ஜ் பண்ணி அது வந்து கவர்மெண்டோட ரெவென்யூ ஆயிடுச்சு. இப்ப அந்த ரெவென்யூ என்ன பண்றாங்க, எலிமெண்டரி எஜுகேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, சோ இத தவிர்த்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனை ப்ரமோட் பண்றதுக்கு நிறைய அமௌண்ட் சாங்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட ஹையர் எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்றதுக்கு நிறைய லோன் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு 4 years எடுத்திருக்கோம், 1990, 2000, 2011, 2017, 18. ஓகே, இந்த இயர்ஸ்ல வந்து இந்தியாவோட எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட். ஓகே, ஸோ மேல் லிட்ரஸி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1990ல 61.9% இருந்துச்சு, 2000ல 68.4%, 2011ல 79% and 2017-18ல 82%. நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1990ல 37.9%, 2000ல 45.4%, 2011ல 59%, 2017-18ல 66%. ஸோ இங்க லிட்ரஸி அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட் அப்படிங்கிறது மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணது. ஸோ பிரைமரி கம்ப்ளீஷன் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா மேல் 1990 78%, 2000 85%, 2011 92%, 2017 18 93%. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா 61% 1990, 2000ல 69%, 2011ல 94%, 2017 18ல 96%. எகைன் இங்கேயுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து யூத் லிட்ரஸி ரேட், அதாவது ஏஜ் குரூப் 15 to 24 அவங்கள யூத்னு சொல்றோம். ஸோ யூத் லிட்ரஸி ரேட் மேல் பார்த்தீங்கன்னா 1990ல 76.6%, 2000ல 79.7%, 2011ல 90% and 2017-18ல 93%. நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1990ல 54.2%, 2000ல 64.8%, 2011ல 82% and 2017-18ல 90%. ஸோ அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட், பிரைமரி கம்ப்ளீஷன் ரேட், யூத் லிட்ரஸி ரேட் இது எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே தான் இருந்திருக்கு. எஜுகேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் இந்தியாவை நம்ம டேபிள் ஃபார்மேட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, இதை இப்ப ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்ல கொடுக்கலாம். ஸோ அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு கண்ட்ரியோட டோட்டல் அடல்ட் பாப்புலேஷன்ல எவ்வளவு பேர் வந்து லிட்ரேட் அடல்ட்டா இருக்காங்க, ஸோ இதை நம்ம ரேஷியோல கொடுக்குறோம், அதுதான் அடல்ட் லிட்ரஸி ரேட். இப்ப மேல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1990ல 61.9% இருந்தாங்க, அதே 2017-18ல 82% ஆயிட்டாங்க. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் பாத்தீங்கன்னா 1990ல 37.9%, 2017-18ல 66%. ஸோ அகைன் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி கம்ப்ளீஷன் ரேட். பிரைமரி கம்ப்ளீஷன் ரேட் அப்படின்றது எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட லாஸ்ட் இயர் ஆஃப் பிரைமரி ஸ்கூல் முடிச்சிருக்காங்களோ அதை நம்ம பெர்சன்டேஜ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அது பிரைமரி கம்ப்ளீஷன் ரேட். இப்போ மேல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1990ல 78% இருந்தாங்க அண்ட் 2017-18ல 93%. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபீமேல் பாத்தீங்கன்னா 1990ல 61%, 2017-18ல 96%. ஸோ அகைன் இங்கேயும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து யூத் லிட்ரஸி ரேட். யூத்ங்கிறவங்க 15 to 24 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறவங்க அண்ட் இந்த குரூப்ல இருக்கிற எவ்வளவு பேர் வந்து ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க, படிக்கிறாங்க, எழுதுறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம பெர்சன்டேஜ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம், அதுதான் யூத் லிட்ரஸி ரேட். இப்ப மேல் பாத்தீங்கன்னா 1990ல 76.6%, 2017-18ல 93%. ஃபீமேல் பாத்தீங்கன்னா 1990ல
0.2% and 2017-18ல 90%. So increase ஆயிருக்காங்க. Next, future prospects in educational sector. Education for all அப்படிங்கிறது இன்னுமே ஒரு ட்ரீமா தான் இருக்கு. adult literacy rate and youth literacy rate வந்து increase ஆயிருக்கு. ஓகே 1950ல வந்து கவர்மெண்ட் டைரக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 14 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத்தனை நேரத்துக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தா நம்ம வந்து 100% லிட்ரஸியை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ல இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் எவ்வளவு இருந்துச்சோ அந்த அளவுக்கு இல்லிட்ரேட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாவே இருக்காங்க. ஓகே சோ அதனால எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறது இன்னுமே வந்து ஒரு ட்ரீமா தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெண்டர் ஈக்விட்டி முன்னாடியை விட இப்ப பரவாயில்ல. அதாவது மேல் லிட்ரஸி ரேட் அண்ட் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட்ல உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு. சோ அப்ப ஜெண்டர் ஈக்விட்டில ஒரு பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. விமன் எஜுகேஷன் ஏன் ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அதே மாதிரி விமனோட சோசியல் ஸ்டேட்டஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். விமன் எஜுகேஷன்னால ஃபர்டிலிட்டி ரேட்ல ஒரு ஃபேவரபிள் இம்பாக்ட் வரும். அதே மாதிரி விமன் அண்ட் சில்ட்ரனோட ஹெல்த் கேர்லயுமே ஒரு ஃபேவரபிள் இம்பாக்ட் வரும். ஓகே சோ இந்த அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் அதாவது மேல் லிட்ரஸி ரேட் அண்ட் ஃபீமேல் லிட்ரஸி ரேட்ல டிஃபரன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றோம்ல, இந்த அப்வர்ட் மூவ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடையாது. எப்ப நம்ம வந்து 100% லிட்ரஸி ரேட் அச்சீவ் பண்றோமோ அப்பதான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதாவோ. ஓகே இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து 2015ல ஒரு கேம்பெயின் லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த கேம்பெயின் நேம் வந்து பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதாவோ. இதோட மீனிங் வந்து சேவ் த கேர்ள் சைல்ட் எஜுகேட் த கேர்ள் சைல்ட். ஓகே இந்த கேம்பெயின் எதுக்காக அப்படின்னா இந்தியால இருக்கிற கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து வெல்ஃபேர் சர்வீசஸ் பத்தின அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கும் அதே மாதிரி இந்த வெல்ஃபேர் சர்வீசஸோட எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும். ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெண்டர் பயாஸை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக. ஓகே அப்ப கேர்ள்ஸுக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிடைக்கணும். அடுத்தது கேர்ள் சைல்டோட சர்வைவல்க்கும் ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் இந்த இனிஷியேட்டிவ் நடத்தினாங்க. ஸோ கேர்ள் சைல்டுக்கு வந்து சேஃப்டி கொடுக்கறது அதே மாதிரி அவங்களோட வெல்பீயிங்காக. ஸோ இங்க டிஸ்கிரிமினேஷன் ஹார்ம் எதுவும் இல்லாம அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கேர்ள் சைல்டுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ எஜுகேஷன் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க சொசைட்டில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஆக்டிவா. ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த இனிஷியேட்டிவோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஹையர் எஜுகேஷன் பத்தி ஃபியூ டேக்கர்ஸ் பார்க்கலாம். இந்தியன் எஜுகேஷன் பிரமிட் ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கு. ஏன்னா வந்துட்டு ஹையஸ்ட் எஜுகேஷன் லெவல் ரீச் பண்ற பீப்புள் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க. நேஷனல் சாம்பிள் சர்வே ஆஃபீஸ் NSSO இப்ப இதை வந்து நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸா சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த NSSO டேட்டா படி பாத்தீங்கன்னா 2011-12ல யூத் மேல்ஸ் யாரெல்லாம் கிராஜுவேஷன் அண்ட் அபவ் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்காங்களோ ரூரல் ஏரியாஸ்ல அவங்களோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து 19% இருக்கு. அதே அர்பன் ஏரியாஸ்ல யூத் மேல்ஸ் யாரெல்லாம் கிராஜுவேஷன் அண்ட் அபவ் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்காங்களோ அவங்களோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் 16% இருக்கு. அண்ட் ரூரல்ல இருக்கிற ஃபீமேல் கிராஜுவேட்ஸ் அவங்களோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து 30% இருக்கு. அண்ட் பிரைமரி லெவல் எஜுகேட்டட் யூத் போத் இன் ரூரல் அண்ட் அர்பன் ஏரியாஸ் வந்து 3 to 6% அன்எம்ப்ளாய்டா இருக்காங்க. இந்த சிச்சுவேஷன் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே 2017-18 சொல்லியிருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு நிறைய ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ அப்போ இந்த ஹையர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நிறைய எம்ப்ளாயபிள் ஸ்கில்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி தரும். கன்க்ளூஷன் பார்க்கலாம். ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனோட எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் செக்டர்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு நிறையவே அமௌண்ட் அலோகேட் பண்றாங்க. அண்ட் இந்த சொசைட்டில இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் சர்வீசஸ் போகணும். அதை அவங்க பார்த்துக்கணும். அப்பதான் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் ஈக்விட்டி வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ண முடியும். இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் மேன் பவர் வந்து ஜாஸ்தியாவே இருக்கு. அவங்கள நம்ம குவாலிட்டேட்டிவா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான கண்டிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அவங்களோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம கண்ட்ரிலேயே யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அவங்க வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு மைக்ரேட் ஆக மாட்டாங்க. இந்த வீடியோவோட நம்ம ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் சாப்டரை முடிச்சாச்சு. ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கிளியரா ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.